सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणोद्धरणमात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइयेर चरण जहाँ हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौरी जादेर प्राण सवे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर गौर हरि बोल हरि बोल मनीन्द्र वंदिते त्रिलोकवंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनोन्दिवारताक्षरं कदा सती आशाखबेकबल्लारि वितानमण्डपस्थिते प्रवारीक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रवालपालपल्लव तवारुणाम्बि कोमले भया भय स्फुरत् करे प्रभूत सम्पदालये कदा करे अनङ्गराङ्गमङ्गल प्रसङ्ग भ्रङ्गुरब्रुवं सुविभ्रमं शशभ्रमं दिगन्तबाणपातनै अनङ्गराङ्गमङ्गल प्रसङ्गरङ्गुरब्रुवं सुविभ्रमं संभ्रमं दिगन्तबाणपातनै निरन्तरं वशे कृपादताक्षमाजनं तरेति सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले नित्यवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र सञ्चरत् चकोरसा गोलोचरे कदा सती कृपा
मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते आनंदधन पुंजराज काम खेली कोविद कदागरी सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं कदागरी सचिवां प्रभुत सातो कुंभ 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 सुस्तनी अशेष हार भावनीर क्षीर हार भूषिते प्रभुत सातो कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्तवल्लहास्य चूर्ण पूर्ण सुख सागरे कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं मृणालो बालवल्लभ अरंगरंगदोलते लताग्रलाश लोलनीलो लोचनावलोकने लतालवालवल्लरी तरंगरंगदोलते लताग्रलाश लोचनावलोकने लालान मेरान मनोग मुग्धा मोहनाश्रय कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं शुभार्लमालिकाञ्चिते त्रिरेखकाम्बुकण्टके त्रिशूत्रमण्डले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीदिति सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्टके त्रिशूत्रमण्डले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीदिति सलल नीलकुन्तले प्रसन्नवोच्चगम्भीरे कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं कदागरे सचिवां कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बबिम्बरम्बराण पुष्पमेखलाकुले सशस्त्ररत्नकिङ्किणी कलामथमञ्जुले करे
सुंदर रोषवा गुरु के करारी सचे कृपारतास्यम करारी सचे भारम माने मंत्रनादमंजु नूपुर नमस्कारत समाज राज अंश वंश विकोनोते गौरवे अनेक मंत्र मंजु नूपुर नमस्कारत समाज राज हंस वंश सेवागताक्षमाजनम करारे सेवागताक्षमाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक राम पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा फूलो मोजा बीजा भरतदे अपार सिद्धि वृद्धि देग शत पदांगुली नके करारी सखी कृपाकटाक्षमाजनम करारी सती कृपाकटाक्षमाजनम महेश्वरी प्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी सुरेश्वरी सदेश्वरी काननेश्वरी समान शासनेश्वरी रामेश्वरी शरेश्वरी प्रवदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते कराकरे विपाकटाक्षमाजनम कराकरे सखी सेवां विपाकटाक्षमाजनम। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। शनौकादि ऋषि वृंदो की जय। सारण महातीर्थ की जय। वैष्णव की जय। भक्त मंडली की जय। छात्री मंडली की जय। आपन अपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राजो बाचो प्रिय व्रत भागवत आत्माराम कथन मुने गृहे अरमत जन्मूल कर्म बंध पराभव अपार करुणा घन विग्रह महाबादान श्री श्री राधा गिरिधारी श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
বুড়িমাতা শ্রীমন মহাদেবের প্রীত্যার্থে এবং বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত এই ভাগবতী কথা যজ্ঞ চতুর্দশ দিবস ব্যাপী সংকল্পিতভাবে আমাদের অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ভাগ্যের কথা শুনতে হবে, ভাগবত কথা। মরণশীল মানুষের জীবনে এটাই হচ্ছে মুখ্য কর্তব্য। আমরা কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, সদাচার, ভজন সাধন সবাই করতে পারবো তা নয়। শত শত বা হাজার হাজার বা লক্ষের মধ্যে একজন দুজন, কিন্তু বাকি যারা উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করলেন, শ্রোতাম শ্রোতাম নিত্যম জ্ঞাতাম জ্ঞাতাম মুদা চিন্ততাম চিন্ততাম ভক্তা শ্রীমদ ভাগবতামৃতম। এই ভাগবতী কথায় শুধু শ্রবণ করে যেতে, বাকি যদি আমি কঠোর ভজন সাধন করতে নাও পারি তাতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন একজন তর্ক তুলছেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু 7 দিন। প্রশ্ন করেছিলেন মরণশীল মানুষের কর্তব্য কি? না গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণে মরণশীল মানুষের, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের, সে 100 বছরই বাঁচুক আর 21 বছরই বাঁচুক, মরণশীল প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেরই কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছিল। একজন প্রশ্ন করছে যে মহারাজ পরীক্ষিত 7 দিন 7 রাত অন্ন জল ত্যাগ করলেন, শ্রবণ করলেন, তারপরে তো তার মৃত্যু হলোই, অমরত্ব তো লাভ করতে পারলেন না। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে লাভটা হলো কি? কেউ মরছে আর সাধারণ মানুষও যা খুশি খাচ্ছে, যা খুশি করছে, বলছে, চলছে, মরছে। যদি কৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ করে সবাই অমরত্ব লাভ করত, যে না আর তার মরণ হচ্ছে না, মৃত্যু চিরকালের জন্য অবরোধ হয়ে গিয়েছে, তো আমরা তো সবাই বাঁচতেই চাই। তখন ভেবে দেখতাম যে ভগবান তো পরীক্ষিত দেহ ত্যাগ করলই, তো লাভটা হলো এত কষ্ট করে, এত সংযত চিত্তে, এত সংকল্পিত ভাবে পবিত্র গঙ্গা তটে ভাগবতী কথা শ্রবণ করে সে তো মৃত্যুকে বরণ করলই। সাধারণ মানুষও মরছে, তাহলে কেন ভাগবত শুনতে যাব? এই একটি প্রশ্ন পূর্বপক্ষ তুললেন। তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, হ্যাঁ ভাই, তোমার প্রশ্নটি যথার্থই প্রশ্ন। ভাগবত শুনেও মরছে আর ভাগবত না শুনেও মরছে, তো দুটো মৃত্যুকে দেখে তুমি আমি মনে করছি একরকমই, কিন্তু একরকম নয়। এর ভেদ, এর পার্থক্য অনেক 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 অনেক। কত প্রকার সুখ আনন্দ আছে, ভোগ করে করে মরছি, দুটো মরার মধ্যে ভেদ যে আছে তার প্রমাণটা কি? সুত গোস্বামী পাদ বলছেন আছে আছে ভেদ। এটা বুঝতে গেলে একটা ন্যায় আছে, সেই ন্যায় শাস্ত্রের কথাটা বিচার করতে হবে। ভজন শাবক প্রসব করে,
তখন ওদের একটা চিরাচরিত নিয়ম রয়েছে যে যেখানে ভূমিষ্ঠ হবে বাচ্চাটা ওইখানে রাখে না। এই ভূমিষ্ঠ হলো, চোখও ভালো ফোটেনি, তাকে নিয়ে আবার আর একটা জায়গায় রাখে। হওয়া বাচ্চাকে এইরকম অন্তত 3-4 বার স্থানান্তরিত করে। তো যখন স্থানান্তরিত করছে তখন কেমন ভাবে নিয়ে যাচ্ছে বিড়াল বাচ্চাটাকে? কোলে করেও নয়, মাথায় করেও নয়, কি করে নিয়ে যাচ্ছে? কামড় দিয়ে ধরে। তো ছুচালো, ধারালো। এবার হয়তো আর একটা বাচ্চাকে নিতে আসছে বিড়াল, আর এমন সময় দৈবক্রমে চাল থেকে ধপ্পাস করে একটা ধেড়ে ইঁদুর সামনে পড়ল। তা বিড়ালের সম্মুখে যদি ইঁদুর পড়ে তা করে দেয়। তা মহাজন বলছেন যে একই বিড়াল বাচ্চাকে কামড় দিল, ইঁদুরকেও কামড় দিল, তাই তো? কিন্তু দুটোর ফল কি হলো না? বাচ্চার ক্ষেত্রে ফলটা হলো আবক, বা বাচ্চার ক্ষেত্রে একরকম ফল হলো। এই দৃষ্টান্ত বা এই ন্যায় শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্তটা কি না? শাস্ত্র বলছে এটা একটা রূপক। এই কামড়টার নামই হচ্ছে মৃত্যু। শ্রী ভগবান রূপী বিড়াল মৃত্যুরূপ কামড়ের দ্বারা প্রত্যেকটি জীবকে স্থানান্তরিত করছেন। এই স্থানান্তরিত করার মধ্যে ভেদটা কি না? যিনি তত্ত্বে অনুকম্পাংশু সমীক্ষ মানং ভুঞ্জানম এই তত্ত্বজ্ঞান করে যিনি সাধুসঙ্গ করছেন এবং কর্মফলের যন্ত্রণা ভোগ করতে করতেও সামর্থ্য অনুসারে ভজন করে চলেছেন, তিনি কে? তিনি হচ্ছেন ভক্ত। ভক্তকে শ্রী ভগবানের চরণাশ্রিত ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন বাচ্চা। বিড়ালের যেমন বাচ্চা স্নেহের পাত্র, তেমনি ভক্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই হে ভক্ত, তোমাকে আর এই কর্মফল ভোগের সংসারে রাখবো না। আমার সেবাযোগ্য দেহ দিয়ে তোমাকে চলো শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিয়ে চললাম। ভগবান যে ভাগবত শুনছেন সামর্থ্য অনুসারে, আর আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই 4 প্রকার পাশবিক বৃত্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমার মতন বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বলে ভজন সাধন হরিনাম এসব কাল্পনিক, মানুষকে সৎপথে রাখার জন্য এইসব মিথ্যে কথা প্রচার করা হয়েছে। ওসব কিছু নয়। ভগবান ভোগের জিনিস সৃষ্টি করেছেন, ভোগের জন্য আমাদের শক্তি দিয়েছেন, ভোগের জন্য ইন্দ্রিয় দিয়েছেন। ভগবত ইচ্ছাতে আমাদের ভোগ করতে হবে, এটাই একমাত্র ধর্ম। এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে আমার মতো সংসারী জীব এই ভোগের নেশায় দিয়েছিলাম প্রেম ও ভক্তি, কিন্তু তার তুমি সদ্ব্যবহার করলে না। চলো কর্মফল ভোগ করবার জন্য তোমাকে নরকাদি স্থানেই চলো। ভগবান তারও মৃত্যু ঘটাচ্ছেন আর কৃষ্ণ ভক্তেরও মৃত্যু ঘটাচ্ছেন, কিন্তু একটা মৃত্যু হচ্ছে বাচ্চা ধরা কামড়, আর একটা মৃত্যু হচ্ছে ইঁদুর ধরা কামড়। এই জন্যই সুত গোস্বামী পাদ বললেন, সনকাদি ঋষিবৃন্দ, আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ভক্তের সুখ দুঃখ মৃত্যু আদি দেখে বিচার করলে চলবে না, শাশ্বত বিশ্বাসের সঙ্গে পালন করতে হবে। সেটি কি নয় যে সুখমণি ঘোষণা করলেন, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান হরির ঈশ্বর শ্রোতব্য কীর্তিতব্যস্য সমর্তব্যস্যতা ভয়ম। আর কোনো বিকল্প পথ নেই।
হরি বল, তাই শুনতে হবে ভাগবত কথা। গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি মনুর দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদ, তিনি প্রথম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেন না, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত জন্ম থেকেই বৈরাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, বিরল স্থানে চলে গেলেন। উত্তানপাদ সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন, তার বংশ বিস্তার হতে লাগলো। সেই বংশে ধ্রুব, এবং ধ্রুবের পরম্পরাক্রমে বংশাবলী পৃথিবীতে রাজত্ব এবং প্রজা বিস্তার করতে 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 সুকমণি বললেন, মহারাজ এক সময় ধ্রুবের বংশাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরবর্তীতে বংশের আর কোনো উত্তরসূরি থাকলো না যাদের দ্বারা আবার পৃথিবী শাসন হবে। তখন পিতা মনু, তখন তাকে সিংহাসনে বসানো হলো। এই কথা যখন বললেন সুখদেব গোস্বামী পাদ, তখন মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছিলেন, গুরুদেব প্রিয়ব্রত ভাগবত আত্মারম কথং মুনে গৃহে অরমত জন্মূল কর্মবন্ধন পরাভব। আমি তো জানতে পারলাম যে দেবর্ষি নারদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রিয়ব্রত পারমার্থিক সাধনায় জীবনকে উৎসর্গ করে একান্ত ভাবে একটা নিরালা ভজন স্থলিতে তিনি ভজনানন্দে বিভোর হয়ে রয়েছেন এবং আত্মারামতা লাভ করেছেন এবং শ্রী ভগবানের প্রিয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েছেন। তো একবার যারা ভক্তি সুখ প্রেমানন্দ সুখ আস্বাদন করে, যতই মুক্ত পুরুষ হোক না কেন, এই সংসারের যদি প্রভাবে একবার পড়ে যায় তাহলে কি হয়, তার কর্মবন্ধন আবার শুরু হয়ে যায় এবং তার সদ্ভাব সমস্ত মায়ার কাছে পরাভূত হয়ে যায়। তা সেই প্রিয়ব্রত উত্তানপাদের অর্থাৎ ধ্রুবের বংশাবলী শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবার কি করে বৈরাগ্যের পথ থেকে নিজেকে বিচলিত করে সরিয়ে এনে সংসার ধর্মে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এর মহারাজ শ্রী বিষ্ণু পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামী পাদকে বললেন। তখন সুখদেব গোস্বামী পাদ বলেন, হ্যাঁ মহারাজ তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু প্রসঙ্গটা হচ্ছে এই রকম যে যখন ধ্রুবের বংশাবলী একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন নিবিষ্ট থাকুক, তাকে ছাড়া আমাদের এই বংশের মর্যাদা রক্ষা সম্ভব নয়। তা মনু তখন প্রিয়ব্রতের কাছে প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু পিতার এই আদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না প্রিয়ব্রত। বলে, পিতা এই তো ভালো, ভগবান রাজ্য সৃষ্টি করা, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন প্রিয়ব্রতকে, সে মুক্ত আছে থাকুক। কিন্তু তাই বলে আপনারই নির্দেশ প্রজাবৃদ্ধি এবং শাসন কেন করবে না? এইভাবে যখন মনু ব্রহ্মাকে বললে, সুকমণি বলছেন, মহারাজ তখন একদিন ব্রহ্মা যেখানে নিভৃত স্থানে প্রিয়ব্রত ভজনানন্দে নিবিষ্ট হয়েছিলেন সেখানে ব্রহ্মাগে উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে নারদ নাম করলেন, পদধৌত করে নিলেন, স্তুতিরুতি করলেন, বললেন, হে ব্রহ্মণদেব
কি আদেশ? বলে দেখো প্রিয়ব্রত, ঈশাবিসৃষ্টং ঝাবরুদ্ধম মহেঙ্গ দুঃখং সুখং বা গুণ কর্ম সংঘাত আস্থায় তত্তযুক্ত নাথ চক্ষুষ্মানন্ধা এব। এটা তোমার ঠিক নয় প্রিয়ব্রত। কেন? করব কি করব না আমার প্রতিকার উপরে নির্ভর করে না, আমার কর্মফলের উপরে নির্ভর করে। যদি কর্মফল আমাকে কর্ম করতে বাধ্য করায় তো যতই আমি প্রতিজ্ঞা করি থাকবে না। এই জন্য ঈশাবিসৃষ্টং হি, কর্মফলের সূত্র ধরে শ্রী ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে প্রত্যেকে। কারো নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। ইচ্ছা করলেই আমি বাঁচবো না, ইচ্ছা করলে আমি মরবো না, ইচ্ছা করলে বুড়ো হব না, ইচ্ছা করলে ব্যাধিগ্রস্ত হব না, এটা নয়। কেমন নির্ভরশীল হয়ে যা। দৃষ্টান্ত দিচ্ছে ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে, চক্ষুষ্মতান্ধা এব নিয়মানা। যেমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর একটি একেবারে জন্মান্ধ ব্যক্তি, তা যার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে সে জন্মান্ধ ব্যক্তিটাকে নিয়ে যাচ্ছে, সে তো কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির উপরে তার প্রচন্ড বিশ্বাস ক্রমে চলতে থাকে। তা আমরা জীব, আমরা কর্মফল অনুসারে স্বভাব পেয়েছি, জন্ম পেয়েছি, সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা সবকিছু আমাদের কর্মফল অনুসারে পেয়েছি, কিন্তু তাই একমাত্র তারই হয়ে যাওয়া। গৃহেই থাকি আর গৃহের বাইরেই থাকি, সুখী থাকি আর দুঃখী থাকি, তাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্মরণে মননে কীর্তনে শ্রবণে তাকে ধারণ করে তার উপরে সমস্ত শ্রী ভগবান অর্জুনকে গৃহস্থ হতেও বলেননি, সন্ন্যাসী হতেও বলেননি। কি উপদেশ দিয়েছিলেন? বলে অর্জুন, জীবনে তুমি সন্ন্যাস জীবনেই থাকো, গৃহস্থ প্রিয় সীমে সংসারী থাকো, আর মঠবাসী হয়ে কিংবা বনবাসী হয়ে নিষ্কিঞ্চন হয়ে থাকো, মনমনা ভব। নিজের মনটাকে আমার মনের সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন করে রাখো। মদ ভক্ত, আমি যে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বিগ্রহ, এ আমাকে তুমি নিশ্চিত রূপেই পাবে, সন্ন্যাসেও নয় গৃহেও নয়। মনমনা ভব মদ ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কার। এই চারটি উপদেশ যদি তুমি মানতে পারো তাহলে বেড়া জালে পা দেব না, সংসার ধর্মে যাব না, এটা ঠিক নয়। এই আমিত্বটাকে তার চরণে বিকিয়ে দিতে হবে, দিয়ে তার কাছে একটাই প্রার্থনা। কি প্রার্থনা? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ कर ना लो, प्रभु तेरी मर्जी, न कोई शिकायत न कोई
साथ सब है तुम्हारे कृपा मेरी सारी व्यवस्था दयानाथ मेरी अवस्था तेरे हाथ लय घन হবে তার চরণে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে তার হাতের পুতুল হয়ে যাওয়াটাই জীবনের বড় কথা। তাতে গৃহেই থাকা হোক আর বনেই থাকা হোক, এই হচ্ছে আমাদের মহাশত্রু। এই ছয়কে যারা সংযত করতে পারেনি তারা সংসার ত্যাগ করে যতই একান্তে নিষ্কিঞ্চন হয়ে ভজন করুন না কেন, কোনো লাভ নেই। প্রমাণ রয়েছে, সৌভরী মুনি এক ভজন করছে, তার কাম বাসনা জেগে গেল, এহে এটা তো ভোগ করা আমার বাকি থেকে গেল জীবনে। তখন তিনি জল থেকে উঠে এলেন, এসে একটা নয় দুটো নয় মানধাত্তার 50টা করলেন। তাহলে গৃহের প্রভাব তার উপরে পড়ে না। কেন? তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে রেখেছেন, ষড়রিপুকে জয় করে রেখেছেন। আর একজন একবারে ট্যাঙ্কের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করছে, তেমন একটি ট্যাঙ্ক যে তার উপরে যতই বোম বর্ষণ হোক না কেন ওটা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে না, বা ওর ভিতরে যে থাকবে তার কোনো ক্ষতি করবে না। এইরকম যদি একটা দুর্গের মধ্যে থেকে কেউ যুদ্ধ করে, সে যেমন কোনোদিনই পরাজিত হয় না, তেমনি যারা গৃহের মধ্যে যে হরি ভজন করেছ, তং তজনাভাঙ্গি সরজ কুশ দুর্গাশ্রিত নির্জিত শট শপথনা ভুংতে হচ্ছ। কাজে এখন যদি তুমি সংসার ধর্মকে পালন করতে যাও তো সংসারের প্রভাব তোমার উপরে কিছুতেই পড়বে না, বরং এটি ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে নাও। দেখো, সংসারী থেকে নিষ্পৃহ ভাবে ভজন করাটাই বড়। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে সেই কথাই বললেন, স্থির হও ঘরে যাও না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু কুল। মর্কট বৈরাগ্য করো, মর্কট বৈরাগ্য না করো হলোক দেখাইয়া। মর্কট বৈরাগ্য কাকে বলা হয়? মানে মর্কট মানে হচ্ছে বানর। গবেষকগণ বলেন যে মানুষ ছাড়া পশুদের মধ্যে একমাত্র একটাই পশু বানর, বানর যে রমণ সুখ আস্বাদনের জন্য বা